Hello everyone, welcome back to the class. Since we have covered the words that are needed to read the news, why not we just get down to the news right now. 자, 그러면 들어가 보도록 하겠습니다. 터커 칼슨 씨의 그 프로에 나와서 하는 얘기죠. Tucker Carlson, elitist Democrats want you to shut up and obey. We are seeing now what happens when countries tolerate authoritarians even for a moment. 터커 칼슨 씨의 말에 따르면 엘리트 민주당원들은 여러분들이 입 닫고 그냥 시키는 대로 하길 원합니다. 우리는 현재 국가들이 전체주의자들을 even for a moment, 잠시만이라도 인내했을 때 무슨 일이 발생하고 있는지 현재 우리는 목격하고 있는 중입니다. 그렇죠? 자, 그러면 기사 들어가 보도록 하겠습니다. Ever get the feeling you've been here before? 혹시라도 이제 전에 한번 우리 이렇게 이런 적이 있었다고 느껴본 적이 없으신가요? We have. 그런 적이 있습니다. At the height of the worst pandemic in American history, the Spanish flu of 1918, cities across the country did something modern America would find familiar. 미국 역사상 가장 최악의 전염병의 절정기에 있어서 1918년의 스페인 독감 cities across the country did something. 그 국가의 전역은 그러니까 스페인이죠. 1918년의 스페인 독감. 시티니까 the country니까 스페인 전역에 걸쳐 있는 도시들이겠죠. 스페인 전역에 걸쳐 있는 도시들은 did something 무언가를 했는데 뭐냐? 현재의 미국이 find familiar 익숙하다고 생각되는 익숙하다고 안다면은 그걸 알게 되면은 익숙할 거라고 생각되는 무언가를 했습니다. 스페인 전역의 도시들이 1918년에 They issued mandatory mask mandates and punished anyone who didn't comply. 그 당시에 스페인 정부는 의무적인 마스크 명령을 내렸고 그리고 따르지 않는 사람은 어느 누구라도 처벌을 했습니다. The man or woman or child who will not wear a mask now is a dangerous slacker, read a typical announcement from the Red Cross. 이 적십자에서 발간되는 전형적인 어떤 발표문에는 다음과 같은 말이 있습니다. Will not wear mask. 지금 마스크를 안 쓰는 여자 아이는 위험스러운 게으름뱅이, 농땡이 치는 사람, 위험스러운 땡땡이 치는 사람들입니다. 라고 레드크로스 적십자에서 나오는 전형적인 말이 그런 말이라는 거죠. 그죠? 마스크 안 쓰면 위험스러운 게으름뱅이다. The city of San Francisco took the rules so seriously that a city health agent shot a man who refused to wear a mask. He hit the two bystanders who happened to be standing behind the man. 샌프란시스코 시는 그 규칙들을 갖다가 그죠? 코로나 룰이겠죠. 코로나 규칙들을 갖다가 매우 심각하게 받아들여서 이 샌프란시스코 시의 health agent, 그 보건관리는 어떤 남자를 쏴버렸다는 거죠. 어떤 남자였냐? 마스크 쓰는 것을 거부한 남자를 총으로 쏴버렸습니다. 그 남자는, 그 헬스 에이전트는, 시의 보건당국자는, 그는 두 명의 옆에 그 남자 뒤에 있던, 마스크 쓰는 걸 거부하고 있는 그 남자의 뒤에 우연히도 서 있었던, happened to be standing, 우연히도 서 있었던 두 명의 그 bystanders, 그 구경꾼조차도 쏴버렸다는 거죠. That seemed a bit much to some people. 그거는 일부 사람들에겐 참 너무 과한 행동처럼 보였습니다. But many others went along with it. 그러나 많은 다른 사람들은 그런 행동들을 잘 참아나가서 어울려 나갔다는 거죠. 잘 참았습니다. 그 절들을 받아들였습니다. 많은 다른 그런 총 쏘고 그런 걸 갖다가 말이죠. They were afraid of the virus. 왜 그러냐면 그 사람들은 이 코로나 바이러스가 두려웠기 때문이죠. They wanted to do their part to stop it. 그 사람들은 단지 그 코로나 바이러스를 멈추기 위해서 자신들이 할 수 있는 역할을 하길 원했습니다. Most of all, they trusted their leaders. 무엇보다도 그 사람들은 자신들의 지도자들을 신용했습니다. If their leaders put a mandate in place, they assumed it was for a good reason and they wanted to help.
자신들의 지도자들이 어떤 명령을 내렸다면, 어떤 뭐 의무 명령 같은 걸, 지령 같은 걸 내렸었다면은 그 사람들은 말이죠. 어떤 생각을 예측을 했냐면, 그렇게 하는 것은 충분한 이유가 있기 때문이라고 이제 assume, 추측을 하고, 그리고 그 사람들은 단지 이제 돕기를 다른 사람 도움을 주고자 했다는 거죠. Then a single picture changed everything. 근데 이렇게 참 선량한 마음을 받고서 이렇게 이제 도움을 이제 따르고, 그죠? 자신들의 리더들이 내린 명령을 따르고 했는데, 근데 single picture, 단 한 장의 사진이 모든 것들을 바꿔버렸습니다. 그리고 a photographer attending a boxing match in San Francisco snapped a shot of several high-ranking city officials, including the mayor, a member of Congress, and a senior head of the administrator sitting at the event, all completely unmasked. 근데 이 사진이 뭐냐? 샌프란시스코에서 열렸던 샌프란시스코에 열렸던 권투 경기를 갖다가 보러 갔던 어떤 한 명의 사진 작가가 여러 명의 고위급 도시 관리들의 사진 하나를 찍었는데, 이 샌프란시스코 시의 그 관리인은 누가 있었냐? 메이어, 시장도 있었고, 그 다음에 시의회, 그러니까 시의원도 한 명 있었고, 그 다음에 고위 보건관리자도, 샌프란시스코 고위 보건관리자도 있었는데, 스승했다 했던, 그건 이제, 그 행사, 그죠? 권투 경기에 를 보려고 이제 앉아 있었죠, 전부 다. 근데 all completely unmasked. 근데 그 모든 사람들은 unmasked. 마스크를 안 쓰고 있었다는 거죠. 그죠? 시장, 시의원, 고위, 보건관리, 시장관 모두 다 마스크를 안 쓰고 권투 경기를 보더라. The photographer went national. 그러니까 the photograph went national. 그러니까 그 사진이 이제 마스크 안 쓰고 권투 경기를 지켜보고 있던 그 사진이, 시장까지 포함된 그 사진은 전국적으로 이제 퍼져버렸다는 거죠. 미전역에 퍼져버렸어. Americans were shocked to discover that the people making and enforcing the rules had no intention of following those rules. 미국 사람들은 깜짝 충격을 받아버린 거죠. 왜? 코로나 관련한 그 규정들을 갖다가 만들고 enforcing, 집행을 하는 그 사람들이 그러한 룰들을 갖다가 따를 의지가 전혀 없었다는 것을 발견하고는 미국인들은 충격을 받아버렸습니다. Mask mandate across the country ended shortly after. 그러니까 이제 그런 마스크를 갖다가 의무적으로 써야 한다는 그 명령은 전국적으로 미 전역에 걸쳐 있는 그 마스크 맨데이트는 그 사진이 있고 난 이후 곧장 그 명령들은 끝나버렸다는 거죠. 사라져버렸다는 거죠. The public was willing to endure inconvenience, but not hypocrisy. 일반 대중의 사람들은 불편함은 참을 의사가 있었지만은 위선은 참을 수가 없었습니다. America is facing a similar moment right now. 미국은 현재 비슷한 그죠? 현재 비슷한 순간을 맞이하고 있습니다. Once again, 다시 한 번 더 말하는데, officials in California have been caught on camera exposing their own contempt for their own public health measures. 다시 한 번 말하는데, 캘리포니아에 있는 이 관리들은 자신들이 직접 만든 공공보건 조치들에 대한 그들이 보여준 그 경멸들을 노출시키는 카메라에 잡혔습니다. 캘리포니아에 있는 관리들이 말이죠. Video has emerged from a Democratic fundraiser on Sunday morning in Napa Valley, just north of San Francisco. 그러니까 이제 그런 장면을 또 찍은 또 비디오가, 사진뿐만 아니라 비디오가 샌프란시스코의 바로 북쪽에 있는, 샌프란시스코시 바로 북쪽에 있는 나파밸리에 있는 나파밸리에서 Sunday morning, 일요일 아침에 민주당의 그 기금 조성가들, 펀드레이징 하는 사람들, 기금 조성하는 사람들로부터 그 비디오가 또 나타났다는 거죠. 난시 플로시 was there. 근데 그곳에는 난시 펠로시가 그곳에 있었는데, 나파밸리에서 찍힌 그 비디오 장면에는 난시 펠로시가 있었는데, 스캇은 as stand nearby.
근데 그녀는 이제 그 근처에 나파밸리 근처겠죠. 나파밸리 근처에 어떤 뭐 부동산도 갖고 있었고 갖고 있다는 거죠. 낸시 펠로시는. So were the Democratic official. 그리고 다른 뭐 as well as the parties of VIX, the donors who paid $30,000 a ticket to be there. A ticket to be there. 그리고 다른 뭐 민주당 관리들도 그곳에 뭐 땅이 있었고, 그다음에 그리고 그 행사의 가장 큰 기부가도 또 땅이 있는데, 이 사람은 기부가들도 그곳에 땅이 있는데, 이 가장 큰 기부가들은 $30,000 그 파티에 참석하는 티켓을 얻기 위해서 그 티켓 한 장당 $30,000를 그죠? $30,000를 주고서 그죠? $30,000를 주고서 티켓을 샀다는 거죠. $30,000면은 약 4천만 원 정도 되죠. 그냥 약 4천만 원 그죠? 뭐 1달러에 1,200만 원이라고 그러면은 1,200 곱하기 3만 하면은 해볼까요? $3만 하나 둘 셋 네 개 3만이죠. 곱하기 1,200이죠. 1,200 그러면 3,600만 원이죠. 3,600만 원. 그러니까 그 행사에 참가하는데 뭐 낸시 펠로시 있고 하는데 그 들어갈 수 있는 티켓 한 장당 46,000원. 요거는 다 이제 그러니까 기부금이죠. 기부금이겠죠. 민주당 지지하는 액수겠죠. 그죠? The first thing you notice about the group, other than how strikingly non-diverse it is that none of them are wearing masks. 그 그룹, 이제 그 그룹에 대한, 여기에 모였던 그 행사에 모였던 그 그룹원들에 대해서 여러분들이 발견하게 되는 첫 번째 것은 이들이 얼마나 놀랍게도 이들이 그렇게 non-diverse 이렇게 다이버스니까 여러 가지 분파가 많거든요. 그래 뭐라 그러지? 골고루 다양하다 그러죠. 얼마나 다양하지 않은, 놀라울 정도로 이렇게 얼마나 이 구성원들이 얼마나 다양하지 않은 사람들이 있었다는 것을 제외하고도 그 그룹들, 그 파티에 참석한 사람들에 대해서 여러분들이 알아차리게 되는 첫 번째 것은 뭐냐? None of them. 그들 중 어느 누구도 마스크를 안 쓰고 있었다는 거죠. They are breathing all the fresh air they want, like it's 2019. 거기에 참석한 모든 사람들은 모든 신선한 공기를 마치 그들이 원하는 모든 신선한 공기를 마시고 숨쉬고 있었습니다. 마치 2019년도인 것처럼 말이죠. 2021년인데 2019년인 것처럼 막 모든 자신들이 원하는 모든 신선한 공기를 숨쉬고 있었다는 거죠. The only people there in masks are their servants. 근데 그곳에서 마스크 쓰고 있는 유일한 사람들은 자신들을 시중되는 사람들이었다는 거죠. Faceless brown serfs. 얼굴이 없는 이제 brown, 그 황색의 servants겠죠. 그 시중되는 사람들, circling back and forth to bring them things. 그게 모인 사람들에게 이제 물건들을 가져다 주기 위해서 빨리 이제 back and forth 왔다 갔다 막 서두르는 그 사람들만 마스크를 쓰고 있다는 거죠. Nothing worse than having the hell breathe on you. Nothing worse than having the hell breathe on you. 그러니까 왜 그러냐? 이 사람들이 왜 마스크를 쓰고 있었냐? 어느 것보다도 hell, 그 도와주러 온 사람들이 여러분들을 향해서 막 숨을 내뿜고 하는 것보다 더 나쁜 것은 없기 때문에 이 사람들은 도와주러 온 사람들이 여러분들 도와주면서 왔다 갔다 하면서 자신들을 향해서 막 숨을 내뿜는 것보다 더 나쁜 것은 없으니까 그래서 이제 마스크를 썼다 이 말이죠. But that's not a problem for Nancy Pelosi. 근데 그건 낸시 펠로시에게 있어서는 문제가 아닙니다. Maskless Nancy Pelosi at fundraiser Napa Valley, California Sunday. But for now, the question is about how we reach out to young people. 일요일 날 나파밸리 펀드레이징 기금 조성 행사에서 캘리포니아의 나파밸리에 있었던 기금 조성 행사에서 마스크를 안 쓴 낸시 펠로시 씨가 이렇게 얘기했죠. 일요일 날. 그러나 현재에 있어서 우리의 현재는 현재에 있어서 그 문제는 뭐냐? 어떻게 하면 젊은 사람들에게 우리가 도움을 줄까 하는 것이 바로 문제입니다. 라고 이렇게 얘기했다는 거죠. It's so repulsive and revealing
참 그런 행동은 굉장히 혐오스럽고 revealing, 참 진실을 깨닫게 하는 거죠. 참 저 사람 진정한 모습을 보여주는 행위라는 거죠. It's pretty clear at this point that Nancy Pelosi and our chief COVID enforcer doesn't believe a word she says about the virus. 현재 이 시점에 명백한 건 뭐냐면 낸시 펠로시 씨는 현재 우리의 최고 코로나 바이러스 집행관인데 이 여자는 그 바이러스에 대해 그녀가 말을 해대는 어떤 단어 하나도 믿지 않는다는 것이, 바이러스에 대해서 자신이 말하는 어떤 말도 한마디도 안 믿고 있다는 것이 현재 명백하다. She's 81 years old, deep in the risk range for the virus. 그녀는, 낸시 펠로시 씨는 지금 현재 81세인데, 이 코로나 바이러스에 대한, 위험 범위에 있어서 굉장히 깊숙한 곳에 있다는 거죠. 나이가 많아가지고 이 여자는, 이 노인네는, 이 81살 먹은 이 낸시 펠로시 이 사람은, 나이로 비례해서는 이 바이러스에 대해서는 굉장히 위험군에 속하기 때문에서도 굉장히 깊은 곳에 있기 때문에 마스크를 써야 된다는 거죠. She's just standing at a crowded event in Napa, which according to the Biden administration's color-coded map is one of the riskiest places in the country for coronavirus transmission. 그녀는, 낸시 펠로시 씨는 나파에 있는 굉장히 복잡한 행사에서 서 있었다는, 굉장히 사람들을 가득 찬 그 행사에 서 있었다는 거죠. 근데 이런 그 사람들을 가득한 행사라는 것은 이 바이든 행정부의 그 알록달록한 청천형 간 색깔로 된 그 지도에 따르면은 이런 행사들은 사람들로 가득 찬 이런 행사는 코로나 바이러스 전염에 대해서는 이 전염과 관련해서 이 미국 내에서는 가장 위험도가 높은 장소들 중에 하나가 바로 그런 것이라는 거죠. Yet she's not social distancing or wearing a face shield. 그러나 여전히 그녀는 사회적 거리두기도 하지 않고 있고, 그 다음에 얼굴을 막는 어떤 것도 가리는 어떤 것도 쓰고 있지 않습니다. She doesn't even have a mask on. 그녀는 마스크도 안 쓰고 있죠. She knows she's not in danger. 그녀는 지금 현재 자신이 위험하지 않다는 걸 알고 있습니다. There are no Republicans present, so there's no reason to pretend otherwise. 왜냐하면 현재 지금 그곳에는 공화당원들은 없기 때문에, 공화당들이 곳은 그곳에 없기 때문에 뭐 다른 척, 다리 아닌 척 이렇게 pretend, 가장할 이유가 없는 것이죠. 공화당이 있다면 이제 썼겠지만. As a reminder, here's what she sounds like back in Washington. 여러분들에게 다시 이제 되새겨 주기 위해서 다음 이 아래에 여기에 바로 이제 워싱턴에서는 그녀가 무슨 소리를 했는지, 과거 워싱턴에서는 그녀가 어떤 소리를 했는지 여기에 있습니다. Nancy Pelosi, members and staff will be required to wear masks at all times. 국회의원들과 그 국회의 직원들은 at all times 항상 마스크를 써야 하는 것이 이제 의무되어져, 의무적으로 마스크를 써야 합니다. This is a mask. 이것은 이것이 마스크입니다. 하면서 딱 그 마스크를 또 자신이 또 직접 써줘, 그죠? 또 자신이 또 무적을 또 이것이 바로 마스크입니다. 하면서 또 자신이 또 마스크를 또 썼죠. From all over the country, I'm getting these masks. 전국적으로 전국 모든 곳곳에서 저는 이 마스크들을 갖고 있습니다. 마스크를 구하고 있습니다. Real men wear masks. Masks are essentially important. 진짜 남자는 마스크를 씁니다. 마스크는 본질적으로 중요합니다. The chair views the failure to wear mask as a serious breach of decorum. 현재 이 의장은 국회의장, 하원은 마스크 쓰지 못하는 그 행위를 갖다가 적절한 품행 방정의 심각한 위반으로 봅니다. I have no other advice for them except when they come here. They have to wear mask. 그들이 그러니까 마스크 안 쓰는 사람들이겠죠. 마스크 안 쓰는 사람들이 여기 올 때를 비교 왠데 그들이 누굴까요? 그들이 여기 올 때를 빼고는 저는 그들에게 어떠한 질문도 없습니다.
I have no others except when they come here. they have to wear. 저는 그들이 여기 올 때, 저는 여러분들은 마스크를 써야 한다는 것 이외에는, except, 그러니까 이외에는 어떤 뭐 해줄 말이 없습니다. 충고가 없습니다. But in any case, pretends to put mask on. I'm a big believer in wearing a mask and not sharing any air unnecessarily. 그러나 이 어떤 경우에도 in any case 어떤 경우를 하더라도 그러면서 이제 마스크를 쓰는 척 딱 연기를 딱 하는 거죠. 저는 마스크 쓰는 것에 있어서 마스크를 쓰는 것에 가장 믿음을 가진 크다란 믿음을 마스크를 쓰는 것에 있어서 크다란 믿음을 가지고 있는 사람입니다. 그리고 어떠한 공기라도 불필요하게 나눠 마시지 않는 것에 대한 크다란 믿음을 가지고 있는 사람입니다. 이렇게 낸시 펠로시는 워싱턴에서 정가의 중심인 워싱턴에서 이렇게 말을 해놓고 이런 펀드레이징 행사에서는 마스크도 수십 명이 그렇게 북적북적대는데 자신들한테 물건 갖다 주는 사람들 빼고는 다 마스크 쓰는데 자신들은 마스크 하나도 안 쓰고 있었다. 이렇게 얘기를 했다. 에롤 타임스가 그러죠. 분명히. 그죠? 잠깐만 이렇게 했고 여기죠? 얼마나 했습니까 우리가? 이만큼 했죠? 자, 그럼 계속 해보도록 하죠. The real justification for mask mandate was when she said, failure to wear mask is a serious breach of decorum, and she means it. 마스크를 쓰라는 그런 명령을 내리는 것에 대한 진정한 정당성은 그녀가 was when she said, 그녀가 이렇게 얘기했을 때, 즉 마스크를 쓰지 않는 것은 적절한 행동을 심각하게 위반하는 것이라고 입니다라고 말하고 그러니까 그 말이 이제 진심이었을 때가 바로 진짜 그것이 이제 정정한 정당성이 있다는 거. 마스크를 쓰라는 거 요구사항을 내리는 마스크 명령을 내리는 진정한 정당성이 그녀가 그렇게 했을 때 그렇게 말했고 she said 이렇게 말했고 그다음에 그것이 실제로 means it 진짜 진심이었을 때 그래서 자기 스스로도 지켰을 때 그때가 바로 justification이 있는 때라는 거죠. That's why in Napa the servants wear masks as they bring Pelosi her wine. 그게 바로 나파에서 그 도움을 주던 사람들이 그 펠로시에게 포도주를 갖다 줄 때 마스크를 썼던 이유인 것이죠. Decorum demands it. 적절한 품행 방정함은 그것이 그렇게 해야 함을 요구하고 있습니다. Has there ever been a clearer window into the society they are trying to build? Has there ever been a clearer window into the society they are trying to build? 그런 사람들이 낸시 펠로시를 비롯한 그런 사람들이 만들려고 노력하는 사회를 향한 이보다 더 명확한 창문이 있었은 적이 있습니까? 그 사회를 들여다보기 위해서는 창을 통해서 들여다봐야겠죠. 그를 들여다보는 그들이 만들려고 하는 사회를 들여다보기 위한 이보다 더 깨끗한 창문이 있었던 적이 있나요? Our formerly middle class nation now has a subclass. 우리의 전 중산층 국가는 이제 subclass 노예 계급이 되었습니다. citizen 그냥 시중되는 계급이 이제는 시중되는 그 계급입니다. 왜냐하면 미국이란 나라는 이게 왜 formerly middle class nation의 중산층 국가냐 하면은 미국이라는 나라는 영국에서 중산층들이 이제 도망 나와서 그곳에 적응을 못했죠, 그죠? 영국의 그 기득권들에게 적응을 못하고 이제 도망쳐 나와서 미국의 현재의 버지니아 쪽으로 도망와서 세운 나라가 미국인데, 전부 다 잘 못 나가는 사람, 특출나지 않던 사람들이 세운 나라가 미국인데, 그런 미들 클래스가 이제는 그 사람들이 이제 서프 클래스, 시중되는 계급으로 바뀌었다는 거죠. They are the ones wearing the mask. 그리고 그 사람들이 바로 마스크 쓰고 있는 사람들이라는 거죠. Being forced to take drugs they don't want. 자신들이 원치 않는 약을 또 먹도록 강요받기도 받고, 그리고 being told not to communicate with one another. 그리고 또 서로 이야기도 하지 말라고 말라는 말도 듣고. Except through digital channels, the Democratic Party controls. 민주당이 통제하는 그 디지털 채널을 통하는 것을 제외하고는 서로 대화도 하지 말라고 얘기하는 거죠.
we now have two groups of Americans, not a broad middle. 현재 우리는 두 개의 미국인들의 두 개의 그룹이 미국에는 두 개의 그룹이 있다는 거죠. 폭넓은 중산층은 없고 두 개의 그룹만이 미국에는 딱 단지 두 개의 그룹만이 있습니다. The favored and the unfavored. 그러니까 the favored 혜택을 받은 자와 the unfavored 혜택을 받지 못한 자. The saved, the damned. 구출을 받은 자와 the damned 저주받은 자. The vaccinated and the unvaccinated. 예방접종을 받은 자와 예방접종을 받지 않은 자. That's how the architecture of this see the country. 이게 바로 이 모든 것들을 갖다가 만든 사람들이 이 국가를 현재 보는 방법이라는 거죠. 이 문법이 우리나라뿐만 아니라 우리나라도 마찬가지죠. 자기 편이 자기 조직이 어떤 불법을 저지르고 어떤 못된 짓을 하더라도 자기 조직이기 때문에 감싸주고 그죠? 뭐 검사가 불법 행위를 했다. 그러면 다른 검사가 감싸주지 않습니까? 그죠? 어떤 판사가 불법적인 판결을 내렸다. 말도 안 되는 일을 고의로 이제 불법적인 판결을 내렸다. 그러면 그 판사를 갖다가 다른 판사들은 평소 보기 때문에 감싸준단 말이죠. 편들어주고 자기 편들은 무슨 짓을 하든 간에 어떤 짓을 하든 간에 오케이다 하는 거죠. 괜찮다. 그러면서 일반 대중들을 향해서는 일반 국민들을 향해서는 굉장히 이제 그 공정하다는 거짓말을 하면서 굉장히 서슬프른 잣대를 들이대죠. 이거는 자신들한테는 그런 잣대를 들이대지 않으면서 그렇게 한다는 것은 위선 아니겠습니까? 그죠? 그러니까 두 가지 종류만 있다는 거죠. 특혜를 받은 자와 특혜 못 받은 자, 그죠? 그런 것들이 우리나라에도 있듯이 우리나라뿐만 아니라 미국에도 있다는 거죠, 그죠? 지네 조직 사람들은 무슨 짓을 하든 간에 괜찮다는 거죠. 그걸 괜찮고 또 숨겨주고 거짓말을 해두고, 그죠? 무엇보다 제일 그한 것은 거짓말이죠, 그죠? 은폐하려고 그러고 거짓말하고 막 물으면은 거짓말 해두고 그러다 보니까 이 판검사들이 거짓말을 하도 잘하다 보니까 이게 일반 사람들도 거짓말이 그냥 평균이 되겠죠, 그죠? 일반 사람들도 거짓말을 해야 되지 않습니까? 판사들한테 거짓말 쉽게 막 해야 되거든요. 검사 안 무섭다니까요. 검사도 안 무섭고 판사도 안 무섭고 제가 웃긴다 했죠. 웃기는 놈들인데 뭐 그 웃기는 놈들한테 가가지고 거짓말 막 일단 해버리면 귀찮아서 그냥 쏘가지고 뭐 그러지 않습니까? 그런 일들이 미국도 지금 있다 이거죠. 우리나라만 있는 게 아니다. Michael Hayden once ran the two most powerful spy agencies in the country, the CIA and the NSA. 마이클 헤이든 씨는 한때 미국에서 가장 강력한 스파이 에이전시, 그러니까 에이전시는 청, 우리나라로 치면 청쯤 되겠죠, 그죠? 청, 부서쯤, 스파이 단체를 갖다가 운영을 했습니다. 그 두 개가 뭐냐? CIA하고 NSA인데, yesterday a Twitter user asked him the question. 어제 한 명의 어떤 트위터 사용자가 그에게 이 질문을 했습니다. Quote, Can you send MAGA wearing unvexed to Afghanistan? 우리 혹시 MAGA, Make America Great Again. 이거는 트럼프의 구호죠, 트럼프. 민주당이 아닌 트럼프의 구호죠. 이 트럼프의 구호는 MAGA를 쓴 그런, MAGA라는 것을 쓴 그 unvexed는 백신을 맞지 않은 사람들을 갖다가 unvexed는 unvaccinated의 약자입니다. unvexed 사람들을 갖다가 아프가니스탄에게 보낼 수 있나요? Yes, replied Hayden. 그러니까 하이든은 보낼 수 있다. 그 대답을 했죠. Good idea, 좋은 생각입니다. 라고. Yes, good idea, 좋은 생각인데요. 라고 이제 마이클 헤이든이라는 이 사람이 그렇게 얘기한 거죠. That's how contemptuous they feel about you. 그것이 바로 그들이 여러분들에게 어떻게 이렇게 경멸적으로 느껴지는지 이제를 잘 보여주는 것이라는 거죠. 예전에 작년인가 재작년인가 그 연평해전입니까? 천안함 그 기념식 때 김정숙 그 문재인 대통령하고 김정숙 여사가 참석을 했었죠. 근데 그때 천안함 때 사고 때 이제 그 자식을 잃은 그 할머니가, 그 노인네가 있었는데, 어머니가 있었는데, 그 사람이 이제 행사 기간 동안 김정숙 여사 옆에 있었는데,
그때 참 경멸적인 눈으로 쳐다봤죠. 그 자식을 잃은 그 피곤해서 그죠? 살짝 졸고 있었는지 는 모르겠는데 그걸 경멸적으로 쳐다보는 그 시선을 그 사진이 그죠? 지금도 돌아다니고 있지 않습니까? 그 사진은 아직까지도 있죠. 그것이 그 눈빛, 그 국가를 위해서 그 나라를 지키다가 죽은 아들을 둔 어머니를 향한 그 눈빛, 보였던 그 영분이라는 사람이 보냈던 그 눈빛, 그리고 그 경멸적인 그 눈빛, 그것을 갖다가 보면은 이런 코로나 사태에서 미국도 똑같은 그런 짓을 하고 있다. 그 사태에서 이제 그런 사람들은 아프간으로 보내고 싶어 한다는 거죠. 그죠? 그 정도로 contemptuous, 경멸적이라는 거죠. Shut up and fetch another glass of Riesling stuff. 입 닫고 주둥이 닥치고 그 리슬링 그 캘리포니아에서 그 생산되는 유럽과 캘리포니아에서 생산되는 포도주 중에 하나입니다. 포도주 한 잔 더 가져와. fetch. 가져와 이 노예야. serve. 입 닫히고 포도주 한 잔 더 가져와 노예야 라고 하는 것이죠. And be sure not to breathe on me. 그리고 나한테 자꾸 숨 뿜지 않도록 조심해. You'll be deported. 아니면 너 추방될 거야. These are bad attitudes. 이런 것들은 나쁜 행동들입니다. 나쁜 태도죠. 분명히 나쁜 거지요. accelerating. accelerating. 근데 이런 것들이 가속화되고 있다는 이 나쁜 행동들이 가속화되고 있고 How far can this go? You wonder. 근데 이런 일들이 어떻게 얼마만큼이나 멀리 어떤 일들이 얼마나 파급 효과를 미칠까요? 여러분들은 의문스럽나요? 얼마나 이런 행동들이 파급력을 미칠지 의문스럽나요? Consider New Zealand. 뉴질랜드 사태를 한번 생각해 보세요. Famously placid outpost in vast shrinking Anglosphere. 뉴질랜드를 한번 생각해 보세요. 재빨리 이제 줄어들고 있는 백인 영역에 있어서 유명한 굉장히 조용한 그런 전초기지인 뉴질랜드를 한번 생각해 보세요. A single COVID case on the island, not dead from COVID, but a case of COVID has shut down the entire country. 단 한 건의 그 섬, 뉴질랜드라는 섬이죠. 뉴질랜드 국가, 이 뉴질랜드에서의 단 한 건의 코로나 감염 사례는 코로나로 인한 사망이 아닌 단지 코로나 감염 사례는 전 국가를, 뉴질랜드 전국을 갖다 shutdown, 문 닫아 버렸다는 거예요. New Zealanders have been told they are no longer allowed to talk to their neighbors. 뉴질랜드 사람들은 들이 무슨 말을 들었냐면 뉴질랜드 사람들 여러분들은 더 이상 이웃과 이야기하는 것이 금지됩니다. 더 이상 금지됩니다. 더 이상 이야기할 수 없습니다. 라고 그런 말을 들었다는 거죠. 정부로부터. The New Zealand PM Prime Minister, the New Zealand PM Jacinda Ardern last week. 뉴질랜드의 자신다 아딘이라는 그 뉴질랜드 국무총리가 지난주에 이렇게 얘기했습니다. Stay local and do not congregate. 있는 곳에 머물고 그리고 서로 사람들과 모이지 마세요. Don't talk to your neighbors. 여러분의 이웃들에게 말도 하지 마세요. Please keep to your bubbles. 여러분이 있는 곳에 그대로 계속 머무르세요. It comes down again to those very simple principles. 이 모든 것들은 다시 말하지만 매우 간단한 원칙들로 이제 종결됩니다. We know from overseas cases of the Delta variant that it can be spread by people simply walking past one another. 우리는 외국으로부터 델타 변이에 대한 사례들을 알고 있습니다. 그래서 이 델타 변이는 단지 서로가 지나서 걸어서 지나감으로 인해 서로 스쳐서 지나가더라도 사람 옆으로 지나가더라도 사람끼리도 이제 지나가는 사람들의 내 옆을 살짝 스쳐서 지나가는 사람들에게서도 can be spread 확산될 수가 있습니다. So keep those movements outside to the bare minimum. 따라서 그러한 이제 외부에서의 그러한 움직임들은 to the bare minimum 최대한 최선 베어는 드러나는 거죠. 베어 살갗이 드러낸 찢어져 가지고 막 드러나는 속이 드러져 보인다. 그러니까 최대한은 최소한으로 유지하도록 하십시오. Wear mask. 마스크를 쓰시고 make sure to keep that physical distancing. 그리고
육체적인 그리고 물리적인 그런 거리두기 하는 것을 계속 유지하는 것을 잊지 마십시오. 라고 이런 뉴질랜드의 프라임 미니스터가 얘기했다는 거죠. 단 한 건의 감염 사례에 전국이 셧다운되고 그러지. 전국 기능이 멈춰버렸다는 거. By the way, Ardern is very popular with the people like Michael Hayden. 근데 아더는 지금 미국의 그 조금 전에 아프간에 트럼프 지지자를 갖다가 그 아프간에 보내는 거 어떻게 하냐니까 좋은 생각, 굿 아이디어라고 하는 그 사람. 그 하이든처럼 아더는 뉴질랜드 사람들 사이에서 매우 인기가 있습니다. She's super impressive visionary, really. 그녀는 굉장히 인상적이고 그리고 이제 미래를 이제 visionary, 미래에 대한 어떤 청사진을 가지고 뭐랄까 꿈이 있는 사람입니다. 이 여자인가 보죠? 프라임 미니스터인가 보죠? 맞나요? 아니에요. 다른 사람이네요. Don't talk to your neighbors. Stay in your bubble. 여러분의 이웃들과 이야기하지 마세요. Stay in your bubble. 당신이 있는 곳에 그대로 머무르세요. 버블은 거품이라고 했지만은 어떤 갇힌 곳, 그죠? 나의 어떤 영역 그런 거라고 했습니다. 그것에 머무르세요. That's New Zealand. 그게 바로 뉴질랜드입니다. Freer than Australia. 근데 그런 뉴질랜드가 호주보다는 더 자유롭다는 거죠. 이렇게 하는 것이 호주보다는 더 자유롭다. 호주는 최악이다 이거죠, 그죠? In Australia, the government has implemented total lockdown nationwide and imposed martial law to enforce them. 호주에서는 호주 정부가 전국적으로 전면적인 봉쇄를 갖다가 실시했고, 그리고 그 전면 실시를 갖다가 집행하기 위해서 계엄령을 내렸습니다. What's the justification for this? 이런 행동에 대한 어떤 그 정당성은 뭐냐고요? 그걸 정당해 줄 수 있는 게 뭐냐고요? Here are the numbers. 그렇게 할 수 있는 그런 수치들이라는 거죠. 어떤 코로나 관련 수치들이 이렇게 전국적인 어떤 계엄령을 내려서 봉쇄를 하는 이유 정당성이라는 거죠. From mid-July to last week, the entire country of Australia, a population of 25 million, has averaged about 1.5 COVID deaths per day. 7월 중순부터 지난주까지 오스트레일리아 전국은 약 2,500만 명의 인구가 있는 오스트레일리아 전국은 매일 약 평균 1.5명의 코로나 사망자가 있었습니다. 근데 미국 같은 경우는 뭐 수십만 명이 이렇게 수만 명이 감염되고 뭐 수백 명이 죽고 그러기도 하는데 1.5명이 죽었는데 뭐라고요? 전국을 갖다가 락다운 해버렸다는 거죠. That has been enough to justify the end of Australia and totalitarianism. 그건 그 숫자 하루에 1.5명 코로나로 1.5명 죽으니까 그냥 이 감기로 죽을 수도 있죠, 그죠? 2,500만 명 중에서 한 명이 그렇게 죽으니까 그건 바로 호주의 끝을 정당화하기에 충분한 것이어 갖고 그리고 전체주의를 정당화하는 것도 충분했다는 것이죠. In one recent case, authorities executed rescue dogs, shot them to death to prevent Australian dog lovers from traveling to adopt them. 최근에 어떤 한 번의 사례에서는 그 당국이 구조견을 갖다가 죽여버렸다는 거죠. executed. 사형시킨 건데 구조견들을 한 마리가 여러 마리죠. 갖다가 executed. 그러니까 이제 안락사 시켰겠죠. shot them to death. 그들을 총살시켜버렸다는, 총을 쏴주겠다는 거죠. 그 구조견들을 갖다가. 왜? 호주의 개를 사랑하는 사람들이 그 개들을 갖다가 입양하기 위해서 여행하는 것을 갖다가 못하게 하기 위해서 쏴죽여버렸다는 거죠. Leaving your home is not allowed. 집을 떠나는 것은 허락되지 않고 있습니다. 여러분 집에 계십시오. So they just killed the dog. 그래서 그들은 단지 그 개들을 rescue dog을 구조견들을 죽여버리는 거죠. And the population proved it. 근데 호주 사람들은 그런 행위를 참았다는 거, 그런 행위를 견뎌냈습니다. They were told they had to. 그렇게 해야만 한다고 들었죠. 잠깐만, 이거 얼마나 남았습니까? 지금 나이틀리 뉴스. 지금 39분인데요. Nightly news in Australia now looks like a science fiction film. 호주에서의 야간 뉴스는, 밤 뉴스는 마치 공상과학 영화 같습니다.
One recent report described a 27-year-old fugitive. 하나의 최근 보도는 27세의 도망자를 묘사했고, was he a mass killer? 그가 대규모 살상자인가요? 대규모 살인범인가요? 그러니까 연쇄 살인범인가요? No, 아닙니다. He dared to venture outside of his apartment complex. 이 도망자, 이 27살 먹은 이 도망자는 누구냐 하면은 자신들의 아파트 단지를 바깥으로 과감히 이제 뛰쳐나간 사람이었죠. For doing that, the media showed the surveillance footage of him entering his elevator, sneezing without covering his face. 그걸 하는 것 때문에 그렇게 한다고 아파트 단지를 벗어난다고 호주의 언론들은 감시 카메라 장면을 갖다 그 남자의 27살 먹은 남자의 감시 카메라 장면들을 보여줬는데 거기에서는 그 엘리베이터에 들어가서 얼굴에 이제 마스크도 안 쓰고 재채기를 하는 장면의 그 감시 카메라를 갖다가 호주의 언론들이 방영을 했다는 거죠. There was nobody else in the elevator at that time. 그 당시에는 엘리베이터에 아무도 없었습니다. For that, there's now a nationwide manhunt on the way. 그것 때문에 엘리베이터에 들어가서 마스크 안 쓰고 재채기했다고 호주에서는 전국적인 어떤 manhunt, 인간 사냥이 현재 진행되고 있는 중입니다. On the way니까 진행되고 있죠. An arrest warrant has just been issued. 체포영장이 방금 막 발행되었습니다. You wanna make this? 우리는 지금 현재 이 사실을 만들고 찍어내고 있는 게 아닙니다. 실제 벌어지고 호주에서 만들어지고 있다는 거죠. And that man isn't the only person. 근데 그 사람이 그런 행동을 한 사람이 유일한 사람이 아니라는 거. 다른 사람도 only person. Australian media and police are hunting down. 호주의 언론과 호주 경찰이 이제 쫓고 있는 유일한 사람이 아니라는 그 남자만이. One Australian news outlet just reported, quotes, a trip to Crime Stoppers has blown the lead on a church service at Blacktown, attended by 60 adults and children. 어떤 그 호주 뉴스 매체는 방금 이렇게 보도를 했습니다. 곧 인용을 하자면은 크림스타프는 스타포스라는 것은 크라임 스타포스는 어쨌든 지명이겠죠. 왜냐하면 이게니까 범죄를 멈추는 것이 아니고 스타포스니까 멈추는 사람들이 아니고 그냥 지명이겠죠. 또 어떤 그죠 동네 이름이겠죠. 크라임 스타프로 가는 어떤 팁은 뭐냐? 블랙타운 즉 6명의 어른과 아이들이 참여한 블랙타운에서의 교회 예배에 대한 어떤 리드 한 개를 갖다가 날려버렸습니다. 하는 거죠. 크림son 스타퍼의 팁이. The gathering has been described as a selfish and arrogant. 그 집회는 예배 부르는 그 집회는 이기적이고 그만한 것으로 묘사되었다는 거죠. 호주의 뉴스 매체가. What else is selfish and arrogant in Australia? 그 외에 어떤 것이 호주에서는 이기적이고 그만할까요? It's not just going to church, living your apartment, or trying to adopt a rescue dog. 그건 교회 가는 것만 교회가 단지 여러분이 교회 가서 예배 드리는 것이 그게 이기적이고 그만한 것이 아니라 여러분의 아파트를 벗어나는 것 그리고 구조견을 입양하려고 하는 것도 이기적이고 그만한 것입니다. Watching the sunset is also selfish and arrogant. 그리고 뭐라 그러죠? 해가 지는 것을 딱 보는 행위도 이기적이고 또한 그만한 것이죠. Daniel Andrews, Prime Minister of Victoria, there's a bunch of people down at the Ray Beach last night who thought the best thing to do was to watch the sunset. Premier, 빅토리아의 그 총리인 빅토리아 다니엘 앤드루스 씨는 빅토리아라면은 어떻게 호주에 있는 프리미엄 수상 총리쯤 되겠죠. 빅토리아라면은 호주에 있는 시주쯤 될까요? 그곳에 다니엘 앤드루스 씨는 이렇게 말하고 있습니다. 지난밤에 그 자신들이 할 수 있는 최상의 일은 해가 지는 것을 이제 구경하는 것이라고 생각을 했던 레이 해변에 했던
a bunch of people, 다운 애들 했던 일단의 사람들이 레이 해변에 레이 해수욕장의 해변에 있습니다. I'm sure it was a beautiful sunset. 물론 그건 굉장히 아름다운 해넘이었죠. But that's not in the spirit or in the letter of this rule. 하지만 그런 행동은 이러한 규정들, 코로나 관련 규정들의 문자들 혹은 어떤 정신과는 부합하지 않습니다. Scolded for watching the sunset. Executing rescue dogs. A nationwide manhunt for a guy who sneezed alone in an elevator. No one in Australia is laughing at this. No one is just standing back far enough to see the lunacy on display. They are too far gone. 해가 지는 것을 갖다가 해가 지는 걸 본 것 때문에 비난을 받고, 그리고 구조견들을 갖다가 총으로 사살하고, 그리고 엘리베이터 속에서 엘리베이터 내에서 혼자 재채기를 했던 남자를 전국적으로 인간 사냥하고 하는 것. 호주에 있는 어느 누구도 이런 일들을 비웃고 있지 않습니다. 어느 누구도 이렇게 현재 진행되고 보여지고 있는 그 미치광이 짓을 갖다가 보기에 충분히 떨어져서 서 있지는 않습니다. 충분히 어느 누구도 객관적이지 않다는 거죠. 그들은 너무 멀리 가버렸습니다. 멀리 떨어져 있습니다. This has been in the works in Australia for a long time. 근데 이런 일은 호주에서 오랫동안 진행되어 왔던 것입니다. Long before COVID. 코로나 이전에, 오래전에부터 호주에서 이런 일들은 진행되어 온 것입니다. In 2016, the government of Australia ended almost all legal protections for public protest. 2016년도에 호주 정부는 일반 사람들의 시위에 대한 거의 모든 보호를 없애고 끝내버렸습니다. 그러니까 시위하면은 그저 이제 정부에 대한 시위를 한다, 반정부 시위라든가 이렇게 이렇게 하는 것은 그걸 갖다가 보호하지를 못하겠다는 거죠. At the time, people tolerated it. They trusted in the government. 당시에는 사람들은 그것을 갖다가 참았습니다. 그 사람들은 자신들의 정부를 믿었습니다. On Saturday, as protesters gathered in Melbourne, the government used its new authority to silence them. 토요일 날 시위자들이 멜번에 모였을 때 호주 정부는 그들을 침묵시키기 위해 그들의 새로운 권위를 사용했습니다. 즉 2016년도에 만든 그 법을 말하는 거겠죠. Australian police violently cracked down on anti-lockdown protests. 오스트레일리아 호주의 그 경찰은 폭력적으로 반봉쇄 시위자들을 진압을 했습니다. Protesters clashed with the police and tons of protesters ran away. 시위자들이 경찰과 충돌을 했고 많은 수의 시위자들은 도망을 갔습니다. Police shoot rubber bullets and pepper spray at protesters. 경찰은 그 시위자들에게 고무총을 쏘았고 고무탄환을 쏘았고 고춧가루를 뿌려서 페퍼 스프레이, 고춧가루가 나오는 그 스프레이를 뿌려댔습니다. Protester is arrested and yells. 시위자가 체포되었고 이제 소리를 질렀습니다. Why are you arresting me? 왜 저를 체포하죠? Why are you arresting me? What law did I break? 왜 저를 체포하죠? 어떤 법을 제가 어겼나요? Protester is violently shoved and arrested by multiple police and bystander yells. 시위자는 굉장히 과격하게 밀쳐졌고 여러 명의 경찰에 의해서 체포되었습니다. 그리고 옆에 서 있던 사람이 소리를 질렀습니다. Woman draped in Australian flag is shoved and arrested as a police yell. 호주 국기를 걸치고 있던 여성은 밀쳐졌고, 그리고 경찰이 소리 질렀을 때 또 체포되어졌다 그러죠. Put your hands behind your back.
손을 등 뒤로 돌리세요. Police arrest and serve protest as sirens go off. 경찰은 체포하고 경찰은 그 사이렌이 울렸을 때 시위자를 체포하고 밀쳐버렸습니다. 이게 뭐냐? 어떤 장면을 보여주는가 보죠. 그죠? 어떤 장면. 호주에서 이런 일이 벌어지고 있다는 거죠. If that were to happen in Tehran, we would all tug our chins and say, that's the mullahs. They are not like us, but it's not Iran, it's not North Korea, it's Australia. 만약 그런 일들이 만약에 이런 일을 말한 거죠. 이렇게 이런 일들이 경찰이 막 시위한다고 밀쳐버리고 있다고 시사하는 이런 일들이 테헤란에서 벌어졌었다면은 우리는 우리의 턱을 딱 모두 우리의 턱을 딱 끌어당기고서는 이렇게 말했을 거야. That's the mullah. 그게 바로 물라겠지. 대하나 그들은 우리와는 다른 사람들이야. 이렇게 말했겠죠. 그죠? 테헤란은 이란의 수도 아닙니까? 버리스나 이란. 근데 그런 일은 벌어진 그것은 이란이 아니었다는 거예요. 북한도 아니었다는 그런 일분이 북한도 아니었고 이란도 아니고 그것은 바로 호주였다는 거죠. What I thought was a rule-based society. 우리가 생각한 것은 규칙에 규범에 기반한 사회였습니다. 그죠? Why did I break the protest askers? 무슨 법을 제가 어겼나요? 라고 그 시위자가 묻습니다. That would have been a good question a few years ago. 근데 그 질문은 수년 전에, 한 2, 3년 전에 했었다면 굉장히 좋은 질문이었을 것입니다. It's too late now. 근데 지금은 너무 늦었습니다. We are seeing now what happens when countries tolerate authoritarians, even for a moment. 우리는 지금 현재 단 한순간만이라도 그 전체주의자들을 인내함으로 인해서 국가들이 인내함으로 인해서 무슨 일이 벌어지고 있는지 현재 알고 있습니다. 현재 우리나라도 마찬가지죠, 그죠? 우리나라도 이 전체주의적인 법안들이 자꾸 통과되고 있죠. 이것들이 만약에 이제 이 일을 갖다가 참으면은 다음 이제 뭐 언론중재법이라는 것도 지금 전체주의적인 법이 지금 통과되고 있지 통과하려고 지금 국회에서 그 민주당들이 이제 설치되고 있지 않습니까, 그죠? 그러면서 그 대통령이라는 사람은 언론의 자유는 건드리면 안 된다. 이런 말을 했었죠. 그죠? 그렇게 이중적인 그런 전체주의 행위를 갖다가 지금 참으면은 몇 년 지나면 너무 늦다는 거죠. too late 한다는 거죠. 그죠? 이것만 보더라도. You can either rebel immediately like San Francisco did in 1918, or you can shut up and end up like Australia and watch them shoot your dogs. 여러분은 다음 둘 중에 한 가지를 하죠. 지금 당장 반란을 일으키거나 당장 항의를 하거나, 그죠? 언론중재법이 지금 당장 항의를 하거나 마치 이제 샌프란시스코가 1918년도에 했는 것처럼 지금 당장 항의를 하거나 아니면은 그냥 입 닫고 지금 호주처럼 끝나버리거나 하면 끝내고 그리고 여러분의 개를 갖다가 그들이 총으로 쏴 죽이는 것을 갖다가 목격하거나 그 둘 중에 하나만 하면 된다. 지금 당장 항의할래? 아니면 니네 개를 쏴 죽이는 장면을 몇 년 뒤에 볼래? 이 말 아니겠습니까? 호주처럼 호주까지 되어서. 그럼 지금 현재 언론중재법이 지금 국회를 통과하려고 하는데 이게 과연 그죠? 이거 현재 그냥 볼래? 지켜만 보고 있을래? 아니면은 지켜만 지금 참고서 잠시 even for a moment 잠깐만이라도 authoritarians 이 전체주의자들을 인내하면은 even for a moment 잠시만이라도 무엇이 벌어지고 있습니까? 개가 죽는다는 거죠. 레스큐도 구조견이 죽고 그런 일이 벌어지고 있다. 그러니까 지금 당장 투쟁해야 된다는 거죠. 지금 현재 재검표가 벌어지고 있는데 천대엽, 조재현 이런 대법관이라는 사람들이 민주주의를 갖다가 무시하는 거죠. 헌법을 무시하고 헌법이죠, 그죠? 헌법도 무시하고 공개적으로 해야 된다고 헌법에 나오는데 헌법도 무시하고 자기들이 가진 그 대법관이라는 어떤 권위로서 법을 무시하고 있는 이 장면들을 갖다가 인내하고 견뎌내야 하느냐. 그래서 몇 년 지났을 때 부정선거가 일상화되고 이 잘못이 부정이 정의를 깔아뭉개는 그런 사태를 그러면서 호주의 경우는 내가 구조견을 갖다가 입양하러 가려고 하니까 오지마 하면서 그 개를 갖다가 쏴 죽여버리는 그런 사태를 봐야 하느냐.
그 선택은 지금 당장 해야 한다는 거죠. 자, 그러면은 먼저 문법 보도록 하고. (54분이나) 지났습니다. 이제는 부정대명사로는 다 either 뭐 이렇게 해서 either, neither 보통 부정대명사로 끝내고 이제 의문대명사로 넘어가도록 하겠습니다. 의문대명사를 갖다가 다음까지 하고 난 다음에 관계대명사로 넘어가도록 하겠습니다. 의문대명사 interrogative pronoun이죠. pronoun이니까 대명사죠, 그죠? interrogative 의문스럽죠. interrogate 하면 interrogate라는 이가 있거든요. interrogate 하면 신문하다 이런 뜻이 됩니다. interrogative pronoun 하면 의문대명사인데 who와 what이 있죠, 그죠? 의문대명사는 그럼 who는 그 사람의 이름이나 그 사람의 혈족 관계를 물을 때 씁니다. 그래서 who is he? 그는 누구야 하면 is John, my cousin. 걔는 이름은 존이고 내 사촌이야. 이렇게 대답할 수 있겠죠. Who is he? Who is he? 이름 묻는 거죠. Who is he? 하면 이름 묻는 거죠. 혈족 관계 뭐 어떤 친구인지 아니면 뭐 어떤 관계인지 그런 걸 묻는 거죠. 근데 what is he라고 무슨 what? 그럼 이제 직업을 그 사람의 he's a novel, 그건 소설가야, 뭐 he's a doctor, 뭐 의사야, 뭐 이렇게 할 수 있겠죠. 신분을 묻거나 직업을 묻거나 he's a politician, he's a fucking nobody, 그건 아무것도 아니고 저도 아닌 사람이야, 뭐 이렇게 그죠? 그렇게 하거나 뭐 이렇게 물건에 대해서 할 때 이제 what은 사람에 대해서 쓰면 그 사람 직업을 묻는 거다. 그건 사물에 대해서는 쓸 수 있다는 거죠. 근데 의문대명사가 주어일 때는 do나 did가 필요 없다는 거죠. 대동사, 그죠? 동사를 대신하는 대동사인 do가 필요 없다. 이게 무슨 말이냐면 who told you? 누가 너에게 말했지? 할 때 누가 말했지? 할 때 누가가 이게 주어잖아요. 그럴 때는 그 일반 동사를 하더라도 대동사가 필요 없다는 거죠. What makes you so sad? 뭐 때문에 그래 슬퍼? What makes you so sad? 왜 그렇게 슬프니? 이렇게 묻는 때도 그지? 이때도 이제 what 무엇이 라고 하는 의문대명사가 주어기 때문에 do가 필요 없다는 거죠. 그런데 의문문이 그리고 이런 경우 의문문이 다른 문장의 종속절일 때는 병사문의 어순이 된다는 거죠. 이것이 who told you, who makes you so sad이죠. 그러니까 그죠? 그렇게 된다는 거죠. 예를 들어서 이런 거라는 거예요. Who is he? 그 누구야? I don't know who he is. Who is he면은 주어와 동사의 위치가 빠졌죠. 그가 누구지? I don't know, 몰라. 이거 주절이죠. Who he is. Who is he가 아니라 I don't know who is he가 아니라 who he is. 주어 병사문의 여순. 주어 의문문의 여순이 아닌 의문문은 동사 주어죠. 근데 병사문은처럼 이렇게 he 주어 동사가 온다는 거죠. 이게 만약에 이 후로 시작하는 이 의문문이 종속적 이럴 때. 그럼 what do you think he is? 이게 무슨 말이야? What is he죠, 그죠? Who he is? Who is he는 그는 누구냐? 이름을 묻는 거죠. 몰라, 나 걔 누군지 모르겠는데 이름 모르겠는데죠, 그죠? 근데 what is he면 뭡니까? 그 직업이 그 사람 직업이 뭐냐인데. 근데 what do you think he is? 네 생각에 do you think 이건 네 생각에 그가 누구라가 그는 그 직업이 뭐라고 생각하니? 이런 의미거든요. 그냥 네 생각에 what do you think he is? 그때는 what do you think is he가 아니고 what do you think he is로 해야 된다는 거죠. 그래서 또 이런 것도 있죠. What does he want? 그가 뭘 원하지? Ask him what he wants. Ask him what he wants. 이렇게 주어 동사순으로 쓴다는 거죠. want의 일방 동사인 do를 썼죠. 대동사인, 그죠? 그 다음에 과거형을 쓸 때는 what did you do? 넌 뭘 했어? 이럴 때는 뭘까요, 그러면? He asked me what I had done. What I had done. 그는 내가 뭘 했었는지 나에게 질문을 했습니다. 그죠? 주절 의문문이 요런 의문문이 종속절로 올 때는 주어 동사순이잖아요. 이거 head는 조동사죠, 그죠? 그 과거 완료형인데 이건 조동사에 속하죠. head는 거죠. have라든가 head는 과거 완료 앞에 있는 have나 head는 조동사라고 보죠, 그죠? 뭐 should, can, 뭐 may, might, must 같은 그런 것도 분류되죠, 그죠?
자, 그러면 이번 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 뭐 1시간이 좀 덜 됐네요. Well, I hope you've enjoyed this video. If you enjoyed it, make sure you like and subscribe. I'll see you next time. Until then, goodbye.